देश तो प्रदेश ये शब्द अपने आप दे विच कई बार असीं तुहाडे नाल गल कीती है, बड़ा छोटा लगता है, पर जदों इस तो देश तो एक पैर पट के असीं प्रदेश वल तुरदे हां तां बड़ियां औकड़ां पंजाब तो ही शुरू हो जांदियां ने, भारत तो ही शुरू हो जांदियां ने। मकसद भावें किसी भी तरह का होवे जाण दा, मकसद तुहाडा परमानेंट भी हो सकता है, मकसद तुहाडा इन्वेस्टमेंट बिजनेस कारोबार भी हो सकता है, मकसद तुहाडा पढ़ाई भी हो सकता है, मकसद तुहाडा घूमना फिरना, किसी रिश्तेदार नूं मिलना, किसी फंक्शन दे विच शामिल होना। सो अज सारियां चीज़ां डेडिकेटेड करन जा रहे हैं शो। कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इन्हां दे विच स्टूडेंट वीज़ा, घूमना फिरना, तो इस तो इलावा जिहड़े विद्यार्थी वर्ग तो इलावा आम पब्लिक, आम जनता, आम दर्शक, कई बारी किसी दा विआह, किसी रिश्तेदारी दे विच फंक्शनस, किसी रिश्तेदारी दे विच मिलण जाना, तो एक विदेश जाना साडे लई बोझ लगता है, क्योंकि लखां रुपए ऐंठ के वीज़ा लवाउण दी प्रवृत्ति रिवाज अज भी पंजाब दे विच है। इसे चीज़ नूं पिछला शो डेडिकेटेड किया सीगा कि जस्ट तुसीं अपनी सरकारी फीसां भर के छोटे जे चार्जिस दे के अपना वीज़ा जिहड़ा लवा के रख सकते हो। की रिक्वायरमेंट सी उहदे बारे भी थोड़ी जी गल की सीगी। सो वो शो नूं लैके काफ़ी सारियां जिहड़ियां कॉल्स आईयां, मैसेज आए, ईमेल्स आए कि इस शो नूं जिहड़ा हैगा कंटिन्यू किया जाए, थोड़ी जी डिटेल दे विच गल की जाए। 3 देशों की गल करांगे, ज़्यादा नहीं, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा, और क्योंकि यूके काफ़ी साड़ियाँ जिहड़ियां पीढ़ियां बैठियां ने, बहुत सारे परिवारों ने वीज़े लाने, उन्हां दी गल करांगे। नालों नाल 4 देश जिहदे विच 2 विद आयल्स ते विदाउट आयल्स 2 देशों की गल होएगी। आओ चर्चा करते हैं। RS ग्लोबल के फिर असीं सदा दिता सुखचैन राय जी नूं बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू रणवीर भाजी। देश प्रदेश वेख रहे सारे दर्शकों ने फिर मेरे वालों मेरी पूरी टीम वालों प्यार भरी सत श्री अकाल एंड धन्यवाद बहुत उन्होंने लोगों का जिन्हें लोगों ने जो लास्ट अपना डेडिकेटेड सीगा शो, लास्ट जिहड़ा सिर्फ आप विजिट वीज़े दे शो किया सीगा भाई, तुसीं मनना नहीं, घट्टो घट्ट उस शो दे घट्टो घट्ट 500 तो उपर ज़्यादा कॉल सीगियां एंड इन्ने क अपने मैसेज आए हुए सीगे, क्योंकि जिहड़ी चीज़ां लोगों नूं पसंद है उही चीज़ आपां इत्थे बोली, उन्होंने उन्होंने ऐ लगा जिवें साडी गल कर रहे हैं। सो गल जरूर की कि लोगों ने बहुत उहदा मतलब वेलकम किया, स्वागत किया, उन्होंने सारे लोगों का बहुत तह दिलों शुक्रगुजार हाँ, धन्यवाद। की सवाल पूछे लोगों ने कि जिहड़ी ठगी का आलम पंजाब दे विच वापर रहा, 5, 10, 20 लाख रुपया लैके तुसीं भी वर्ड यूज़ किए सी कि मैं वीज़ा करवा दूंगा, जां मेरी सैटिंग है, जां मैनूं कोई जाणदा है, इस नाम के उपर वीज़े के नाम के उपर पैसे कलैक्ट किए जाते हैं पंजाब दे विचों, इस संबंधित लैके जां कई जैनुअन फाइलां खराब भी होईयां होणगीਆਂ, गलत हत्थां दे विच चढ़ गईयां, उन्हां नूं वीज़ा नहीं मिल पाया, कई वेट दे विच होणगे कि अजकल परसों चौथ जाना की तैयारी की जाए। सो किस तरह का रिस्पॉन्स पब्लिक का ओपीनियन की मिले? भाजी पब्लिक ओपीनियन की गल करें तो एवरेज बेसिस से 90% लोग वो आके मिले, उन्होंने कॉल्स आईयां ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ मतलब देख खराब कर चुके थे। बहुत ही बहुतात सी USA और कैनेडा वाले लोगों की कि जी मैं फलाने एजेंट ने गल किया, उन्हें कहा जी टोटल मैं 20 लाख रुपये लूँगा, 2 लाख उन्हें पहले ले लिया, मुड़ के 18 लाख बाद अज तक विचों सिर्फ 50,000 मुड़िया। अज ही आप परचा किया है जो उत्ते कंप्लेंट की, केस चलते पे। सो इदां दी गल्लां। सो बेसिकली उन्होंने चीज़ों का जो उन्होंने जो आप शो डेडिकेट किया, उन्होंने लगा खरे साडे बारे गल हुई है, बाकी ये साडे लिए शो डेडिकेट किया गया। सो उन्होंने लोगों ने बड़ा इहदा वेलकम किया। फिर जो एक्चुअल सच्चाई दसी कि वीज़ा दे लई वीज़ा अफसर या किसी एम्बैसी की रिक्वायरमेंट की होंदी है, वीज़ा अफसर चाहता कि वीज़ा फाइल दे विच वो सब चीज़ां दसी गई, तो उन्होंने लोगों की अखां खुल गई कि हुंदा की है और दसिया की जाता है। ठीक है। सो उन्होंने लोगों ने बड़ा मतलब इस चीज़ को वेलकम किया। मैं अज फिर थोड़ा जिहा डिटेल में तो नहीं दस पाऊँगा क्योंकि अज काफ़ी चर्चा के विषय ने अपने इस शो के लिए। ਜਦੋਂ भी तुसीं किसी मुल्क च बाहर जाना, ਜਿਹੜੇ लोग वो शो देखने तो रह गए सी होर देखना चाहते हैं, ब्रीफली गल करांगा, बाकी ऑफिस आके मिल सकते हो, हमेशा तुहाडे लई जलंधर और रईए विच दोवां थावां ते अवेलेबल है। बुधवार रईए हुन्ना एंड बाकी दिन जलंधर ऑफिस अवेलेबल, मैं खुद आप हुन्ना, आप लोगों ने मिल के सलाह देना। किसी भी कंट्री घूमण फिरन जाना हो, चाहे कोई छोटी कंट्री सिंगापुर, दुबई है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे कोई भी है, चाहे तुसीं अमेरिका जाना या कैनेडा जाना या UK जाना, या अपने किसी बच्चे नूं जिहड़ा बच्चा तुहाडा आस्ट्रेलिया पढ़ रहा, कैनेडा पढ़ रहा, उन्होंने मिलन जाना, सिर्फ नॉर्मल 2 चीज़ां दसनियां पैंदियां सरकार नूं, वीज़ा ऑफिसर नूं, एम्बैसी नूं। मेरे जान का कारण की है एंड मेरे वापस आने की रीज़न की है। अज मैं गल करदा, रीसेंटली मेरे को कुछ एक बच्चों के लोगों के वीज़े लगे है, जिहड़े बच्चे मेरे को कैनेडा गए सी जां आस्ट्रेलिया गए सी, अज उन्होंने गए 6-6 महीने, साल 1.5 साल हो चुका है, वो वापस इंडिया नहीं आ रहे क्योंकि पढ़ाई खराब हो रही है उन्होंने। राइट, वो कहते जी आप नहीं आ सकते, तुसीं मिलना तो आ जाओ। सो उन्होंने माँ प्यो मिलन जाना चाहते हैं। तुसीं मन्नोगे भाजी कैनेडा में अज की डेट जिन्ने चिर की पासपोर्ट की तुहाडी मतलब डेट है एक्सपायरी की, किसी का पासपोर्ट 2024 तक वैलिड है, किसी का 2022 तक वैलिड है, 10 साल तक वैलिड होंदा, उन्ने चिर का माँ प्यो का वीज़ा लग रहा। मैं नाम भी लै सकदा उन्होंने लोगों के जिन्होंने बच्चे उत्थे पढ़ रहे हैं, मेरे को गए थे, अज वो बच्चे नूं मिलन जाना चाहते, उन्होंने 3 महीने का कह के या 2 महीने का कह के या 1 महीने का कह के अप्लाई किया एंड कैनेडा एम्बैसी ने सीधा 10-10 साल के, 8-8 साल के, 6-6 साल के वीज़े लाए, जिन्ना चिर तक उन्होंने पासपोर्ट वैलिड सीगा। मदर फादर दोवां ने अप्लाई किया, मदर का 10 साल का वीज़ा लग गया, फादर का 4 साल का वीज़ा लगा, क्योंकि वह पासपोर्ट 2018 एक्सपायर हो जाना सीगा। तो वो कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी नहीं की, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के पढ़न के प्रूफ, जो कॉलेज पढ़ते वो लैटर
ਇਹ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਗਾ, ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਖਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਪਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਭਾਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸ਼ੋਅ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਦੱਸਣੀ, ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਦੱਸਣਾ, ਬਚਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਈਜ਼, ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੌਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਸੇਮ ਪੇਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਆਓ, ਇੱਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੇ 99% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1% ਕਿਸਮਤ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੂਡ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਰੀਡ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਚਰ, ਪੋਸਚਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਨੂਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ USA ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਨੋਰਮਲੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 10,500 ਰੁਪਏ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਬਟ ਹਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਨੂਨ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਓ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਮੰਗਣਾ, ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਾਊਂਟਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜੈਨੂਨ ਕਾਰਨ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ SOP ਲਾਣੇ ਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਇਹ 'ਚ SOP ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼, ਆਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਬੈਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ UK ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ USA ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ USA ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹਾਂ, ਜੈਨੂਨ ਸੈਲਾਨੀ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਾਓ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਓ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਲਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਲਾਓ। ਆਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ 8-10 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਔਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ RS ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਅ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੈਟਸ ਕਲੋਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਭਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਹਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਰਜਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ GAC ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ GAC ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ GAC ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ GAC ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ
ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ +2 ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਾਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮਤਲਬ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰਲਾ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਬੈਚ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਨਵਰੀ ਬੈਚ ਦੀ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾਲਜ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਟਸ ਹੈ 6 ਬੈਂਡ 5.5 ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਇਲਟਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਨਟੇਕ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰਸ, ਬੈਚਲਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ। ਸਤੰਬਰ ਬੈਚ ਲਈ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਅੱਜ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ GAC ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 5 ਜਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਅਗਸਤ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ 'ਚ ਲੌਂਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, SPP ਰਿਫਿਊਜ਼, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ SPP ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20-22 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੱਟੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਬੈਚ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ SOP ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀਸ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਜਨਵਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਨਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬਖੂਬੀ। ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? SOP ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਸੇ SPP ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, +2 ਪਾਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ 10 ਬੱਚੇ ਆਫਿਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 9 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ 90% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ 90% ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 7% ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ SPP ਕੀ ਹੈ, GAC ਕੀ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਲਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਖੁਦ ਕਰੋ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼, ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਲਜ, ਇਸੇ ਹੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੰਗੋ ਭਾਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਖੁਦ SOP ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ SOP ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ SOP ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦ SOP ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਾਕਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ SOP ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰੱਟਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ SOP ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ SOP ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੈਸੇ 10, 20, 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟਤਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਣਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 3:30 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ, 2 ਕੰਟਰੀ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਤਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਆਇਲਸ ਦਿੱਤੀ, 3 ਬੈਂਡ ਆਏ, 4 ਆਏ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਉਧਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾਣਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ 4.5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਲੰਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੱਟੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੰਗ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੋਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 95% ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 5% ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ PR ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ 2 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੰਡਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮੋਡਿਊਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ, 4 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5.5 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ 5 ਈਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਕੀ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਕਚਰਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਕੇਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇਲੈਂਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਉਦੋਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣੂਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ MNC ਕਰਾਂਗੇ, ਵਪਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੇ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੈਲਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ
मैं देखिया आस पास ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਿਆ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੋ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਈਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆਇਲਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਰਈਆ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ USA ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਸਬਾ ਛੋਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਆ ਉਧਰਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੌਂਚ ਕਰਾ ਦੇਣ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦੇਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ 10 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ 8 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਵੈਂਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਏ ਉਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ 8 ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਈਏ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦੱਬ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਕਿ RS ਗਲੋਬਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ ਫਿਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਪਰਸ ਹੈ ਲਿਥੂਨੀਆ ਹੈ ਲਾਤਵੀਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲ ਜਾਓ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ 1 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸਟੇਅਰਸ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਪਲੋਮਾ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ANM ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਸ ਨੇ GNM ਕੀਤੀ ਹੈ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡਿਪਲੋਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਮਾਸਟਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ S ਪਾਸ ਮਿਲਦਾ S ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਪਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ PR ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ PR ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਥੋੜਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਔਖਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਖਾ ਤੇ ਮੂਰੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਘੱਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ 50% ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਹਿੰਦੀ 50% ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੌਖੇ ਨੇ ਪਾਸ ਲੈਣੇ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 6+6 ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 3+6 ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ OJT ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਔਨ ਜੋਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ EMPLOYER ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬੌਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ 90% ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰੱਖ ਲਈ OJT ਮਿਲ ਗਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹੇ OJT ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ S ਪਾਸ ਸਕਿਲਡ ਪਾਸ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਸਕਿਲਡ ਪਾਸ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ E ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ PR ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਦਾ ਸੋ ਰਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ
यूके ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਮਸ ਕੁਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਰਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਐਡੂਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। 4 ਈਅਰ ਐਡੂਟਸ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਡਿਗਰੀ, ਥਰਡ ਈਅਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਡੂਟਸ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 4 ਈਅਰ ਐਡੂਟਸ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਐਜੂਟੈਸਟਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ OGT ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, RS ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਗੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।